ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो पाकिस्तान जिस मेजॉरिटी हिंदुओं ने कदे कबूलिया नहीं और हमेशा जड़ियाँ भी हुकूमतां रही खास तौर पर जदों तो नरेंद्र मोदी दा दौरा शुरू होया 2014 तो बाद हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के उत्ते यूनाइटेड नेशनस होण ह्यूमन राइट कौंसल होए कोई होर वर्ल्ड फोरम्स होण वो पाकिस्तान नूं एज ए फील्ड स्टेट एपीसेंटर ऑफ टैररिज्म और इस किस्म के लकबां दे नाल ही वो नवाजदे ने और पूरा नैगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। ये वक्री कहानी है कि जिहड़ा इन्हां दा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 22 अप्रैल पिछले साल पहलगाम च इन्होंने किया जिस तो बाद सो कॉल्ड ऑपरेशन संदूर किया वो उन्हां दा सौदा दुनिया ने खरीदिया नहीं। जंग दे विच भी शिकस्त हुई और नैरेटिव भी जड़ा है वो उन्हां दा विकिया नहीं सवाए इजराइल जां अफगानिस्तान दे तालिबान रजीम दे। सो असी कल भी एक सैगमेंट किया सी जिस नूं साडे पाकिस्तानी वीरां भैणां ने काफ़ी पसंद किया कि ये जड़ा मोदी दी उत्थे जिहड़ी है विजिट है इजराइल दी उस तो फौरन बाद अफगान तालिबान रजीम दा पाकिस्तान दे उत्ते हमला करना बॉर्डर के उत्ते जिहड़ा लैफ्टिनेंट कर्नल और उन्होंने शहीद करना और उस तो बाद ईरान के उत्ते इजराइल का धावा बोलना जिहड़ा अमरीका बाद उन्होंने ज्वाइन करदा है कि भी एक कोआर्डीनेटेड एफर्ट सी पाकिस्तान नूं उलझाण दा और पाकिस्तान क्योंकि जदों तालिबान ने हमला किया पाकिस्तान ने उन्होंने ओपन वॉर कह के उसका जिहड़ा है वो जबरदस्त हमले 7-8 थावां ते कीते काबल कंधार बहुत सारिया थावां ते और मीडिया रिपोर्टां दसदियां ने अज भी मेन खबर इन्हां दी PTI न्यूज़ एजेंसी दी है पाकिस्तान फोर्सेस किल 67 अफगान तालिबान परसनल इन ओवरनाइट ऑपरेशनस और ये उन्हां दे मिनिस्टर जिहड़े ने पाकिस्तान दे उही ब्रीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 अड्ड-अड्ड थावां दे उत्ते जिहड़े ने वो ओवरनाइट हवाई हमले कीते ने साउथ वैसटर्न बॉर्डर दे उत्ते मार्च 3 दी सवेर नूं और ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अतुल्ला तरार उन्होंने अपडेट दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक ये जड़ा असी फरवरी 26 तो शुरू किया होया अफगान तालिबान रेड्स तो बाद और इस दे विच जिहड़े ने वो नंबर भी उन्होंने दिता है भी ओवरऑल 67 ने 40 अफगान तालिबान जिहड़े ने ओवरनाइट ऑपरेशन बॉर्डर रीजन दे विच खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस मारे गए और ये जड़े ने फिर उन्होंने होर डिटेल्स दित्तियां ने कि अटैक्स एट ऑल द लोकेशंस वर रिपल्स्ड विद अफगान तालिबान सफरिंग 27 किल्ड एंड स्कोर्स इंजर्ड कि बहुत सारे जख्मी भी ने और एक सोल्जर जड़ा पैरामिलिटरी फ्रंटियर कॉप्स का बलोचिस्तान नॉर्थ वो भी मारिया गया 5 जड़े फौजी ने वो जख्मी हुए और इस दे उत्ते उन्होंने होर भी जड़ियाँ काफ़ी PTV रिपोर्ट दे थल्ले उन्होंने उस दियां डिटेल्स दी लेकिन ये बराबर चल रहा है मतलब है कि पाकिस्तान ने कोई रिस्पाइट नहीं दिता है और उन्होंने ये लगता है कि बई हुण इन्हां दा सिर जदों तक चंगी तरह नहीं भन्निया तो ये इंडिया ने जिवें इंडिया और इजराइल दोनों ही तालिबान रजीम दे नाल हुण रले होए ने और उन्हां दियां तालिबान उन्हां दी प्रॉक्सी बन के और अफगानिस्तान का रजीम कहता वी हैव नो प्रॉब्लम विद इजराइल भी तुसीं अपने लोगों का नक च दम किया होया कि भी जी फलानी इस्लामिक शरह तो कुड़ियाँ पढ़ नहीं सकदियाँ फलाना नहीं हो सकता और फलाना उदों तुहानूं इस्लाम नज़र आ रहा है तो यहूदी जो इजराइल तुहाडे फलस्तीनियां नाल कर रहा है जो हुण ईरान दे नाल कर उत्थे तुहानूं कोई नज़र नहीं आंदा कि भी तुहाडा कोई इस्लामिक बरादर है ये हुंदा है जो मूँह खांदा अखां शर्मांदियां भी तुसीं इंडिया दे पैसे और उन्हां दे उत्ते पल रहे हो और वो तुसीं उन्हां दे नाल जाके खलोते हो। पर मैं जिहड़ी खबर वाल मेरा ध्यान गया ये प्रोमीनेंटली इन्हां ने जिहड़ा लाई हुई है इंडियन मीडिया दे विच पाकिस्तान's arms sale drive calls for India's attention
ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਮਸ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀਜ਼ ਆਰਮਸ ਡੀਲ ਸਰਜ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਟਿਲਟ ਦਾ ਜਿਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੇਵਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਲਟ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਲੀਬੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਾਲਿਫਾ ਹਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸੈਲਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, and they reportedly finalized a deal to supply Pakistani arms worth 4.6 billion, the largest such deal ever by Islamabad to Benghazi-based Libyan National Army headed by 82 years old warlord. ਇਹ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਲॉर्ड ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਹਫਤਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ JF-17 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਟਰਕਿਸ਼ ਮਿਸਲਸ ਨੇ, 12 ਸੁਪਰ ਮੁਸ਼ਕ ਟ੍ਰੇਨਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ, ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਮਸ ਡੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮਸ ਡੀਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਟਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੂ ਸੈਲ $1.5 billion worth of defense equipment to the Sudan armed forces, currently waging a bloody war against the rapid support forces। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 10 ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਐਂਡ 8 ਲਾਈਟ ਅਟੈਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 200 ਡਰੋਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸਡ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ JF-17 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਡੀਲ, ਇਹ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਔਰ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਬਿਲੀਅਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਟੇਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ JF-17 ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਯੂਨਿਟਸ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੀਬੀਆ ਔਰ ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਡੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਔਰ UAE ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਭਾਵੇਂ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ's growing role as a net security provider to the Gulf and beyond should concern New Delhi। ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਏ ਮਚ ਸਟਰੋਂਗਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਗਲਫ ਦੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਹਿਦਰਟੂ ਬੀਨ ਸੀਕਿੰਗ ਹੈਂਡਆਊਟਸ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਫੋਰਜਿੰਗ ਏ ਰੀਜਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਲ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏ ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ enabling it to reclaim parity with India in that region। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਰਮੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।